through 32. 누가복음 11장 14절에서 32절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 한 말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나가매 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나 그 중에 더러는 말하기를 그가 귀신의 왕 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고 또 더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라. 너희 말이 내가 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐. 내가 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 그러므로 그들이 너희 재판관이 되리라. 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전하되 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나누느니라. 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되니라. 이 말씀을 하실 때에 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다 하니 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라. 무리가 모였을 때에 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라. 표적을 구하되 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없나니 요나가 니느웨 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 이 세대에 그러하리라. 심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅 끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더 큰 이가 여기 있으며 심판 때에 니느웨 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더 큰 이가 여기 있느니라. 아멘. 가은이 현우가 14절에서 32절 읽어주시겠습니다. One day Jesus cast out a demon from a man who couldn't speak, and when the demon was gone, the man began to speak. The crowds were amazed. Someone said by Beelzebul, the prince of demons, he's driving out demons. Others trying to test Jesus demanded that he show them a miraculous sign from heaven to prove his authority. Jesus knew their thoughts and said to them, any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. You say I am empowered by Satan, but if Satan is divided and fighting against himself, how can his kingdom survive? Now, if I drive out demons by visible, by whom do your followers drive them out? So then they will be your judges. But if I am casting out demons by the power of God, then the kingdom of God has arrived among you. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. Until someone even stronger attacks and overpowers him, strips him of his weapons, and carries off his belongings. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an evil spirit leaves the person, it goes he's possessed with searching for rest. But when it finds none, it says, I will return to the person I came from. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person who lived there. And so that person is worse off than before. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, blessed is the mother who gave birth and nursed you. Jesus replied, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. As the crowd increased, Jesus said, this is a wicked generation, and asks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. What happened to him was a sign to the people of Nineveh that God had sent him. What happens to the Son of Man will be a sign to those people that he was sent by God. The Queen of the South will rise at the judgment of the people of this generation and condemn them, for she came from the end of the earth to learn Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here.
The people of Nineveh will also stand up against this generation on Judgment Day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here, but he refused to repent. 아멘. 감사합니다. 자, 예수님께서 그동안 많은 이적들을 행하시고 예수님께서 딱 율법을 하나님의 말씀을 요약을 딱 해주셨어요. 어떤 율법학자와 대화를 통해서 그 율법의 딱 요약은 뭐라고요? The greatest commandment가 뭐라고요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거. 근데 그것을 한마디로 더 축약해서 말을 하면 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님을 사랑하는 방법에 대해서 또 두 가지를 말씀을 같이 나눴어요. 그게 뭐라고 그랬어요? 마리아와 마르다 이야기를 통해서 한 가지 힌트를 얻을 수 있다고 그랬죠. 마리아와 같이 무엇에 집중한다고요? 예수님에게 집중하고 예수님의 말씀에 집중하고 예수님의 행동거지에 집중하고 예수님께서 하신 것들을 집중하는 것. 그것이 하나님을 사랑하는 방식이라고 말씀을 드렸어요. 그리고 또 지난주에 함께 말씀을 나누면서 하나님을 사랑하는 방식 가운데 또 한 가지가 뭐라고요? 기도. 하나님께서 우리에게 정말 귀하게 주신 정말 웨펀이면서 툴이면서 다른 세상 어떤 사람에게도 주시지 않은 귀한 선물인데 그 선물이 기도라는 선물이에요. 이 기도의 데피니션 뭐 이런 거 너무너무 중요하지만 기도가 무엇인지라고 딱 한마디 정의 내릴 수 있는 것은 없어요. 근데 중요한 것은 기도를 통해서 하나님을 알 수 있고 기도를 통해서 하나님을 사랑하게 될 수 있고 기도를 통해서 하나님의 사랑을 더 깊이 깨달을 수 있다라는 거예요. 우리가 기도하면 너무 쉽게 생각하는 게 뭐냐면 내가 요구하고 내가 요구한 것을 받는 것이라고 생각을 해요. 근데 그 기도는 뭐예요? 기도는 어떻게 해요? 손을 보고 무릎을 꿇고 머리를 숙이고 눈을 감고 무엇을 통해서요? 입을 통해서 많이 하죠. 말을 통해서 많이 하죠. 마음을 들이면서 말을 통해서 입을 통해서 전달되어지는 게 기도예요. 그런 의미에서 이 누가복음은 참 하나님의 말씀 잘 연결시켜 주었어요. 오늘 본문 말씀에 예수님께서 귀신을 쫓아내는 사건이 있어요. 이전에도 많은 귀신을 쫓아냈다고 그렇게 기록을 하고 있는데 무슨 귀신을 쫓아냈다고 그랬어요? 14절 말씀 보세요. 말 못하게 하는 귀신이래요. 말 못하게 한다는 귀신, 물론 그 당시에 실제로 그런 사람이 있었고 말을 못해서 예수님께서 말을 시켜주시기 위해서 말을 할 수 있게 해주시기 위해서 귀신을 쫓아낸 사건이기도 하지만 우리와 연결되어지는 말씀이에요. 말을 못한다는 게 뭐예요? 그 이전 말씀과 연결지어 보면 기도를 못하는 거예요. 왜 기도를 못하는 거예요? 귀신이 쓰였다는 건 뭐예요? 악한 영에 의해서 우리가 눌림을 받았고 자유하지 못하기 때문에 하나님과 소통하고 하나님과 교제할 수 없는 상황에 있는 그런 사람을 가리켜요. 말 못하는 귀신, 들린 사람. 그 사람 예수님께서 어떻게 해주세요? 귀신을 쫓아내어 주시고 말을 할 수 있게 해주세요. 그 말을 한다는 건 무슨 의미예요? 사람들과 소통하는 것도 있겠지만 중요한 것은 귀신을 쫓아냄으로 인해서 이 귀신 들렸던 사람이 하나님과 소통할 수 있는 사람이 된 거예요. 하나님과 펠로십 할 수 있는 그런 사람이 되었다라는 거예요. 우리도 마찬가지 사람이었어요. 우리는 어떤 사람이었어요? 예수님을 믿기 전에 예수님을 믿게 해주시기 전에 하나님을 믿게 해주시기 전에 어떤 사람이었어요? 말 못하는 사람이었어요. 말 못하는 악한 영에 의해서 지배를 받던 사람들이었어요. 예수님께서 어떻게 해주시는 거예요? 그 귀신을 쫓아내 주시고 그 악한 것들을 쫓아내 주시고 우리로 하여금 어떤 사람? 기도할 수 있는 사람. 우리로 하여금 하나님과 펠로십 할 수 있는, 소통할 수 있는 사람, 그런 사람이 되게 해주신 거예요. 무엇을 통해서? 예수님의 역사를 통해서, 예수님께서 하신 일을 통해서 그 일을 해주셨다라는 거예요. 그렇다면 예수님께서 이 모습을 보여주시면서 우리에게도 무엇을 요구하시는 걸까? 우리에게도
마찬가지로 말 못하고 있는 사람들에게 다가가서 말할 수 있는 사람이 되게 해주라는 거예요. 단순히 그냥 입을 이렇게 탁 막혀서 소리를 못 내는 그런 이야기가 아니라 하나님과 소통하지 못하는, 하나님을 알지 못하고 하나님을 찾지 못하고 하나님을 갈급해하는 영혼들에 대하여서 찾아가서 그 사람들에게 말할 수 있는 사람이 되게 해주라라는 예수님의 메시지가 담겨져 있어요. 근데 그 다음에 보니까, 그 다음 구절에 보니까 사람들이 네거티브한 두 가지 반응을 보여요. 이 사람들도 말을 해요. 어떤 말을 해요? 15절 말씀을 보세요. 그 중에 더러는 말하기를 해요. 이 사람은 귀신 들린 사람이, 예수님께서 귀신 들린 사람 귀신을 내어쫓음으로 인해서 하나님과 소통할 수 있는 그런 말을 하게 해주었는데, 다른 사람들은 어떻게 말을 해요? 그 중에 더러는 말하기를 그가 귀신의 왕 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아낸다고 말을 해요. 예수님께서는 하나님과 소통할 수 있는 이런 말을 할 수 있도록 그렇게 해주셨는데, 예수님의 그 위대한 일을 보고 있는 사람들 중에 어떤 사람이 있다고요? 귀신의 왕 바알세불을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다라고 하는 사람들이 있다고요. 바알세불이라는 뜻은 집 주인이라는 뜻이에요. 집의 주인이라는 뜻이에요. 근데 유대 사람들은 이 바알세불, 비슷한 바알세불이라는 그런 말을 통하여서 귀신의 왕, 마귀, 사탄을 가리키는 말로 바알세불이라는 말을 썼었어요. 예수님께서 귀신을 쫓아내었는데 사람들이 무슨 말을 해요? 어떤 말을 하는 거예요? 쟤 귀신이야, 쟤는 사탄이야, 쟤는 마귀야 라고 말을 하고 있는 거예요. 또 어떤 사람들이 말을 해요? 16절 말씀 보세요. 또 더러는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구합니다. 하늘로부터 오는 사인을 보여달라고 해요. 예수님을 시험하는, 테스팅하는 거예요. 예수님을 믿지 못하는 거예요. 이거보다 더 큰 표적을 어떻게 더 보여줄 수 있어요? 하나님과, 그 선하신 하나님과 그 위대하신 하나님과 소통할 수 있는 그런 위대한 이적을 베풀어 주셨음에도 불구하고 이 사람들은 뭐라고 그래요? 사인 보여봐. 하나님의 나라의 사인을 보여봐. 네가 그런 사람이라면. 예수님이 이런 어린아이와 같은 자기 자신을 반대하고 믿지 못하는 사람들에게 초등학생도 이해할 수 있는 이야기를 해줘요. 엘리멘터리 스쿨도 이해할 수 있는 이야기로 설명을 해줘요. 무슨 설명을 해요? 만약에 같은 나라의 사람들끼리 막 싸우면 그 나라가 제대로 설 수 있겠니? 같은 한 집안에 살고 있는 가정끼리, 그 가정 안에서 가족끼리 막 싸우면 그 가정이 평안하겠니? 그 나라는 설 수 없고 그 집은 무너질 거야 라고 설명을 하는, 너무 쉬운 설명이죠. 너무 당연한 설명이에요. 이것을 조금 더 그 이야기에 접목시켜서 무슨 말을 하는 거예요? 내가 만약에 귀신의 힘, 바알세불의 힘을 입어서 귀신을 쫓아냈다면 그 귀신의 나라가 설 수 있겠니? 내가 바알세불이라면 바알세불과 같은 편인 귀신을 내가 왜 쫓아내겠니? 라는 예수님의 말씀이에요. 그리고 분명하게 선을 쫙 그어요. 20절 말씀 보세요. 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 예수님이 지금 누구의 힘을 입어 귀신을 쫓아냈다고요? 하나님의 손에 힘입어서 귀신을 쫓아냈다고. 사람들은 뭐라고 그랬어요? 바알세불의 힘을 힘입어서 귀신을 쫓아냈다고 했어요. 근데 그 예수님께서 설명을 하시면서 바알세불과 귀신은 같은 편이야. 그런데 나는 하나님 편이야 라고 분명하게 선을 긋고 계시는 말씀이세요. 예수님께서 이 이야기를 통해서 우리에게 분명히 해주시는 말씀이 있어요. 사단의 편과 하나님의 편에 있는데
이 가운데에 모든 것들은 있을 수 없어. 즉 다시 말해서 그레이 칼라는 있을 수 없어. 하나님의 화이트 칼라든지 블랙 칼라든지 둘 중에 하나를 선택할 수 있지, 둘 중에 하나, 애매하게 그레이 칼라에 설 수는 없어 라고 말씀을 하시는 거예요. 그 말씀이 어떤 말씀이냐면 22절 23절 보세요. 23 verse 23. 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요, 나와 함께 모이지 아니하는 자는 해치는 자니. 해치는 자는 그냥 흩어지는 사람이라는 거예요. 즉 다시 말하면 예수님과 함께하는 사람은 하나님의 편이지만 아닌 사람은 블랙이라는 거예요. 예수님과 함께하는 사람은 하나님의 편 화이트이지만 아닌 사람은 블랙이라는 거예요. 그레이는 없다라는 거예요. 예수님께서 분명하게 이 말씀을 통해서, 오늘의 이 이적을 통해서 딱 분명하게 선을 그어주시면서 너희들은 어떤 편에 설 거니라는 것을 말씀하시는 거예요. 예수님은 분명하게, 예수님이 하나님이시니까 이거는 어떻게 부인할 수 없는, 예수님은 분명한 하나님의 편이셨어요. 분명한 하나님의 입장에 있었어요. 분명히 하나님의 자리에 있었어요. 하나님이 선 그 자리에 있었어요. 지금도 마찬가지로 우리에게 말씀하시는 거예요. 너희는 어느 편에 설 거니? 말 못하는 귀신 들린 사람의 입을 열어주셔서 하나님의 편에 설 수 있도록 해주시고, 사람들로 하여금, 우리로 하여금 그 편에 설 수 있도록 해주셨어요. 그리고 이제 우리에게 프리윌을 통해서, 자유의지를 통해서 어느 편에 설 거니? 라는 것을 물으시는 질문이에요. 그리고 그 다음 이야기를 한번 보세요. 24절 말씀에 보니까 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라. 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 7을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라. 무슨 내용이요? 자, 이제 예수님께서 말 못하는 귀신을 쫓아내시고 말 못하던 사람을 말할 수 있게 해주셨어요. 하나님의 편에 설 수 있도록 해주셨어요. 근데 이것에서 멈추는 것이 아니라 예수님과 함께 모으고 예수님과 함께하여서 예수님으로 채우지 아니하면 이전에 있었던 그 귀신들, 악한 영으로부터의 그 지배가 더 강하게 될 것이라는 말씀을 해주시는 거예요. 선을 그어서 하나님의 편에 섰다면 이제 하나님의 편에 서서 하나님의 자녀답게, 하나님의 편답게 살아가기를 예수님께서 원하시는 말씀이에요. 그래서 그 안에서 하나님의 자녀로서 예수님을 닮아가는 삶을 살아가는 그런 것을 요구하시는 예수님의 말씀이에요. 그래서 그 이후에 갑자기 뜬금없이 여자가 막 크게 소리를 지르잖아요. 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다. 소위 말해서 마리아가 복이 있다라는 거예요. 그죠? 예수님의 엄마 마리아가 복이 있다는 거. 당신 같은 위대한 사람을 낳은 저 마리아는 너무너무 큰 복을 받은 사람이다. 그런데 예수님께서 굉장히 정확한 말씀을 해주세요. 무슨 말씀을 해주시는 거예요? 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다라는 말씀을 해주세요. 말씀이 연결이 되어지세요? 하나님의 편에 서서 하나님의 말씀을 따라 하나님으로 채우고 예수님으로 채우고 그렇게 살아가는 자가 복이 있다라는 거예요. 마리아와 같이 예수님을 배웠고 예수님에게 젖을 먹였던 그것이 복이 있는 것이 아니라 어떤 자가 복이 있다고요? 내가 이제 그 귀신을 쫓아내어서 하나님의 편에 설 수 있게 해주었고 하나님의 편에 섰던 그가 하나님의 말씀대로 살아가고 하나님의 말씀으로 채워져서 그대로 살아가는 것이 복이 있다. 이것이 진짜 복이다라는 말씀을 해주시는 거예요. 우리에게도 똑같은 말씀을 해주시는 거예요. 내가 너희들에게 참 자유를 주었어. 자유케 하려고 자유를 주었어. 이전에 너희들이 악한 영으로부터 귀신으로부터 지배를 받던 그 모든 것들로부터 자유케 해 주었어. 분명한 선을 그어서 이제 하나님의 편에 설 수 있게 너희들에게 그런
자유를 주었어. 그 자유를 주어서 너희들이 깨끗하여졌고 정리가 되었는데 그냥 깨끗하고 정리된 그 상태로 살아가는 것이 아니라 이제 너희들이 무엇으로 채워야 돼? 하나님의 말씀으로 채워야 돼. 그리고 그 하나님의 말씀으로 채움과 동시에 그 하나님의 말씀으로 살아가야 해. 하나님의 말씀으로 채우고 그 하나님의 말씀으로 사라지도록 살아가는 삶이 너희들의 삶이야. 이것이 진짜 복이야. 그냥 구원받은 것에서 끝나는 것이 아니라 그 구원의 기쁨을 가지고 하나님의 말씀을 더욱더 채웠더니 이제는 어떻게? 하나님의 말씀대로 살아가는 자가 되어지는 것. 그것이 너희들의 진짜 복이야 라는 것을 말씀해 주시는 거예요. 우리의 진정한 복이 무엇인가? 하나님께서 주신 예수 그리스도를 통해서 주신 그 복, 너무너무 귀한 복이에요. 세상과 바꿀 수 없는 그런 복이에요. 그래서 우리로 하여금 분명한 선을 그어주시고 그 선 안으로 들어올 수 있도록 해주셨어요. 그 선 안은 뭐예요? 하나님의 자녀가 되는 복을 주셨어요. 근데 이 복에서 멈추는 것이 아니라 어떤 복을 더 누리길 원하시는 거예요? 하나님의 말씀으로 채워져서 그 말씀대로 살아갈 수 있도록, 그 말씀대로 살아감으로 인해서 주실 복을 더 준비하시고 기대하고 계신다는 거예요. 하나님께서는 우리에게도 지금 똑같은 것들을 요구하고 계셔요. 구원의 그 감격과 더불어 이제 하나님의 말씀으로 살아가기를 원하시는, 하나님의 말씀으로 채워지고 또 채워져서 정말 하나님의 말씀대로 살아가게 되어지는, 하나님의 자녀답게 살아가게 되어지는 그런 자들을 원하고 계시는 거예요. 지금까지는 첫 번째에 예수님을 반대했던 자들에 대해서 예수님께서 이렇게 말씀해 주셨어요. 무슨 말씀을 해주신 거예요? 첫 번째 무리가 뭐라고 그랬던 거예요? 바알세불에 힘입어서 네가 귀신을 쫓아냈어 라고 했던 사람들에 대해서 예수님께서 이렇게 분명하게 말씀을 해주셨어요. 근데 29절부터 32절까지의 말씀은 두 번째 무리들에 대해서 얘기를 하는 거예요. 두 번째 무리가 뭘 요구했어요? 표적을 요구했어요. Sign of heaven. 하늘의 표적을 구했어요. 근데 예수님께서 무슨 표적을 말씀하세요? 요나의 표적. 요나가 누구예요? 요나를 알고 있나요? 요나가 어떤 사람이었어요? 구약 성경에 나오는 요나? 제일 빅 이벤트였죠. 큰 물고기 뱃속에서 3일 동안 살아서 어디로 가요? 니느웨에 가서 복음을 전했어요. 하나님께서 말씀을 전하라고 했던 대로 말씀을 전했어요. 회개하라 라고 말씀을 전했어요. 그때 그 사람들이 어떻게 됐어요? 리펜트 했어요. 그리고 그 니느웨가 살아남았다는 얘기. 니느웨가 어떤 나라예요? 니느웨는 적국이었어요. 유다를 괴롭히던 나라였어요. 나중에 실제로 유다를 침공해서 유다의 한 편을 먹었던 나라였어요. 아시리아의 수도가 니느웨예요. 근데 유대 사람에게 하나님께서 유대 사람에게 요나에게 그 반대 나라 적의 나라에 가서 복음을 전하라니까, 하나님의 말씀을 전하라고 하니까 요나가 싫었던 거죠. 그래서 다른 곳으로 가려다가 하나님께서 풍랑을 만나게 하시고 큰 물고기를 예비하셔서 요나를 삼켜서 요나를 3일 동안 물고기 뱃속에서 지내게 하시다가 토해내시고 니느웨의 말씀을 전하게 하셨다. 니느웨의 이야기. 이게 무슨 사인이에요? 예수님의 사인이에요. 이 사인이 무슨 말씀과 연결되어지는 거예요? 예수님께서 어떻게 돼요? 찾아볼까요? Matthew 12:40 보세요. 마태복음 12장 40절 보세요. Matthew chapter 12 verse 40.
마태복음 12장 40절이에요. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라. 예수님의 무엇을 설명하신가요? 예수님의 죽음, 예수님의 십자가의 죽음을 설명하시는 거예요. 사람들이 하늘의 표적을 한번 우리에게 보여봐. 이걸 요구할 때 사람들은 어떤 사인을 요구한 걸까요? Wonders, miracles, 소위 말하는 초자연적인 어떤 것들, 일반 사람들은 하지 못하는 것들, 슈퍼맨이 하는 것들, 뭐 아이언맨이 하는 것들, 이런 것들을 요구하는 걸 거예요. 그죠? 근데 예수님께서는 진짜 사인을 말씀하셨어요. 그 사인이 뭐예요? 요나의 사인. 예수님께서 요나처럼 사흘 동안 땅속에 있을 거야. 예수님의 죽음을 말씀하셨어요. 이 사인을 통해서 예수님께서 사람들이 깨닫기 원하시고 알기 원하셨던 게 무엇일까? 예수님의 죽음을 통해서 사람들이 보기 원하셨던 것은 무엇일까? 하늘의 사인은 무엇일까? 무엇일까요? 예수님의 죽음을 통해서 뭘 보는 거예요? 예수님이 죽었네?를 보는 거예요? 아니요, 뭘 보는 거예요? 나의 죽음을 보는 거예요. 내가 그렇게 죽은 자였어요. 내가 그렇게 죽었던 자라는 걸 보라는 거예요. 이게 하늘의 사인이에요. 하늘의 사인은 뭐냐면 내가 죽은 자가 하늘에 가는 거예요. 나는 죽고 예수로 사는 자가 하나님의 나라에 가는 거예요. 나는 없고 예수님만 있는 자가 하나님의 나라에 가는 거예요. 누가 하나님의 나라에 가는 거예요? 예수님을 믿는 자. 예수님을 믿는 자는 어떤 자예요? 내 안에 예수님이 살아계시는 거예요. 성령님이 살아계시는 거예요. 나는 이제 없고 예수님이 주인이 되시고 성령님이 주인 되신 그 자가 하나님의 나라에 가는 거예요. 하나님의 나라의 사인이 뭐예요? 나는 죽었다라는 사인이에요. 그래야 예수님이 살아계신 예수님이 나에게 생명을 불어넣어 주시고 그 생명을 통하여서 하나님의 나라로 이끌고 가신다는 거예요. 그게 하나님의 나라의 사인이에요. 근데 우리는 여전히 뭐가 살아있어요? 내가 살아있어요. 그래서 일평생에 우리가 계속해서 기도하고 하나님 앞에 구하고 또 구하고 구해야 될 것이 무엇이에요? 우리 교회 이름이에요. 주님 교회. 더 이상 내가 주인이 아닌 주님이 나의 주인 되어 주시길 원하는, 진짜 주인이신 주님이 내 안에 계속 주인으로 계셔 주시는 것. 어떤 상황 가운데서도 어떤 일이 있더라도 그 가운데 주님이 나의 주님이심이 드러나는 것. 그것이 하나님 나라의 사인인 거예요. 예수님께서 그래서 심판의 말씀을 해주시는 거예요. 이때 당시에 이 말씀을 들었던 그 모든 유대 사람들 뿐만이 아니라 지금도 예수 그리스도가 구원자라는 그런 복음을 듣고도 깨닫지 못하는 자에게 어떤 말을 해주는 거예요? 이전에 솔로몬을 찾아왔던 그 남방 여인이 너희들을 심판할 거고 니느웨가 너희를 심판할 거야. 왜? 그들은 적어도 말씀을 깨달았고 그들은 적어도 회개했어. 근데 너희들은 말씀을 깨달을 생각도 없고 회개할 생각도 없고 믿고 싶은 마음조차 없어. 지금 우리를 치시는 말씀과 더불어서 회개한 우리들에게는 다른 이들에게 전해야 될 정말 무겁고 아픈 복음의 말씀이에요. 그렇지만 전해져야 될 말씀이에요. 말씀을 정리해 볼게요. 오늘 예수님께서 말 못하는 귀신을 쫓아내신 귀한 기적을 보여주셨어요. 이 기적을 통해서 그런 일을 하셨네가 아니라 내가 그런 자였다라는 것을 깨닫게 해주시는 거예요. 말 못한다는 건 뭐예요?
내가 기도하지 못한다는 건 뭐예요? 하나님과 펠로십을 가질 수 없었던 자였다라는 것을 의미해요. 근데 예수님께서 우리를 그렇게 하나님과 소통할 수 있는 자로, 귀신을 쫓아내는 줌으로 인해서, 악한 영을 거둬주심으로 인해서 이제 하나님과 소통할 수 있는 자로 만들어 주셨다고요. 근데 사람들은 여전히 요구하죠. 뭘 요구를 해요? 사이언스 앤 원더스를 요구를 해요. 그리고 바알세불에 힘입어서 귀신을 쫓아내지는 않았나라고 예수님을 의심해요. 예수님은 분명하게 말씀하세요. 너희들은 이제 하나님의 편에 섰어. 하나님의 편에 선 너희들은 이제 귀신이 아닌, 악한 영이 아닌 하나님의 말씀으로 채우고 하나님의 말씀을 지킴으로 살아가는 것이 너희들에게 준 큰 복이야. 이렇게 살아가길 원해. 근데 그 삶이 어떤 삶이야? 내가 너희들에게 보여주는 요나의 사인을 봐. 나의 사인을 봐. 3일 동안 땅속에 묻혀있는 나의 모습을 봐. 그 모습을 보면서 무엇을 봐? 너는 죽었어. 너는 이미 죽었던 자야. 이제 어떻게? 나를 통해서 살아가고 나의 능력을 통해서 살아가는 것. 이것이 너희들에게 전해진 진짜 복음이야. 하나님의 사인이야. 하나님 나라의 사인이야. 라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 예수님은 계속해서 우리에게 이 말씀을 해주시는 거예요. 예수님은 구원자야. 예수님은 그리스도야. 예수님은 하나님의 아들이야. 그런데 이 말씀을 직접 듣고 있는 이 사람들도 여전히 의심하고 여전히 더 요구해요. 더 말씀하여 주셨음에도 불구하고 여전히 예수님을 믿으려고 하지도 않고 오히려 시험하고 테스팅하고 더 보여달라고, 더 미라클을 보여달라고 요구하는 그런 사람들의 모습을 봅니다. 우리들도 어쩌면 이런 마음들이 있습니다. 우리에게 필요한 것, 우리가 더 갖고 싶은 것, 우리의 욕심을 조차 그렇게 요구할 때도 있습니다. 그런데 주님 말씀하여 주셔서 우리로 하여금 더 우리 안에 채워야 할 것은 하나님의 말씀이요, 그 말씀대로 살아가는 능력이라는 것을 깨닫게 됩니다. 주님 우리의 마음속을 더 채워주시고 말씀으로 채워주시고 주님으로 채워주셔서 주님 말씀대로 살아가는 그런 귀한 자들 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 일평생 동안 끊임없이 기도해야 될 제목, 주님은 나의 구원자시오 그리스도시오 나의 주님이십니다라는 이 고백이 우리의 마다의 고백이 되어줄 수 있도록, 순간순간마다의 고백이 되어줄 수 있도록 아버지 우리의 마음을, 우리의 몸과 영혼을 그렇게 지켜 주시옵소서.